परवर्ती खबर आयुष चिकित्सार उन्नति ପାଇଁ राज्य सरकार ढेंकानाल ब्रह्मपुर और बालेश्वर सम्मानित आयुष चिकित्सालय प्रतिष्ठा करने को निष्पत्ति नहीं। भुवनेश्वर स्थित डॉक्टर अभिन चंद्र होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल छात्र संसदर वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि भाव योगदान कर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज यह कहते। एसत डॉक्टर अभिन चंद्र होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एक नूतन इमरजेंसी यूनिट्र शिलान्यास करने सहित कॉलेज रे एक होमियोपैथी गवेषणा और विशेषण विभाग खोलाजिबो बोली घोषणा करछन्ती। एही अवसर में मुख्यमंत्री एक रक्तदान शिविरर उद्घाटन मध्य करथिले। मुख्यमंत्री कहछन्ते जे ओडिशा रे होमियोपैथिक शिक्षार प्रसार और होमियोपैथिक चिकित्सार लोकप्रियता वृद्धि दिगरे डॉक्टर अभिन चंद्र होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल अवदान अतुलनीय। एही कॉलेज राज्य रे एक प्रतिष्ठित कॉलेज होमियोपैथिक शिक्षा गवेषणा और प्रशिक्षण क्षेत्र में यह केवल राज्य कहीं सारा देशर एक गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान। भारत पाकिस्तान युद्ध मध्य पाकिस्तान टार्गेट रे भारतर यही 15 सहर केउ मुहूर्त भी करिपारे आक्रमण। भारतर 15टी सहर को पाकिस्तान टार्गेट करिछि। एने गुरुवार स्पष्ट करिछि प्रतिरक्षा मंत्रालय। उत्तर पश्चिम प्रांत रे थिबा सहर को शत्रु देश टार्गेट करिछि। एति मध्य अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरताला, जलंधर, लुधियाना, अदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई, भुज को पाकिस्तान कड़ा टार्गेट करिछि। ड्रोन और मिसाइल जरिए उक्त सहर को टार्गेट करिछि पाकिस्तान। तथापि भारतीय सेना यूएसए ग्रिड एवं वायु प्रतिरक्षा प्रणाली माध्यम आक्रमण गुड़ी को निष्क्रिय करथिला। एही आक्रमणर भग्नावशेष एवं अनेक स्थान उद्धार कर जाइछि। आज सकाळे भारतीय सशस्त्र बाहिनी पाकिस्तान विभिन्न स्थान रे थिबा वायु प्रतिरक्षा राडार एवं सिस्टम को टार्गेट करथिले। सूत्र अनुसार भारतीय सेना लाहौर रे एक वायु प्रतिरक्षा प्रणाली को ध्वंस कर देइछि। परवर्ती खबर बढ़ुची युद्ध आशंका, अत्यावश्यक सामग्री मौजूद रखिबाकू निर्देश देले अमित शाह। बढ़ुची युद्ध आशंका, ऑपरेशन सिंदूर पर सीमांत राज्य रे मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल सह उच्च स्तरीय बैठक करछन्ती अमित शाह। पाकिस्तान और नेपाल सीमांत 9टी राज्यर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी और उप राज्यपाल सह बैठक करछन्ती। केंद्र गृहमंत्री एही उच्चस्तरीय बैठक में जम्मू काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री और लद्दाखर उपराज्यपाल सामिल होइतिले। बैठक में एयर स्ट्राइक पर स्थिति को नहीं आलोचना करा जायछि। जेकोसी परिस्थिति रे मुकाबला पई प्रस्तुत रहिबाकू परामर्श दैछन्ती शाह। अत्यावश्यक सामग्री मौजूद रखिबाकू निर्देश दैछन्ती गृहमंत्री शाह। जेकोसी परिस्थिति रे किछि भी होई पारे, केतेबेले भी अटैक होई पारे, तेणु समस्ते सजग रहिबाकू निर्देश दैछन्ती। परवर्ती खबर ऑपरेशन सिंदूर रे शहीद होईगले दिनेश, पुओ को झुरछन्ती बुढ़ा बापा। पाकिस्तान आतंकी ठिकाना उपरे भारतीय वायुसेनार घमाघोट आक्रमण छारकार हेला आतंकी आडा। हेले एथिपई बलिदान देले भारतीय जवान। एमिति जड़े जवान जी ऑपरेशन सिंदूर रे शहीद होई जाइछन्ती। पाकिस्तान आतंकी ठिकाना रे भारतीय एयर स्ट्राइक कला, हेले पाकिस्तान मध्य निज पटु आक्रमण करिछि। सीमारे गुळीमाड़ सह मोर्टार माड़ करिछि। पाकिस्तान पाल्टा गुळीमाड़े शहीद होइचंदी हरियाणा पलवल जिला मोहम्मदपुर गाँवर बासिंदा जवान लांस नायक दिनेश शर्मा। दिनेश को शहीद हेबार खबर मिलबा मात्रे पूरा इलाका शोकर छाया खेली जाइछि। शहीद दिनेश पार्थिव शरीर गाँव में पहुंचा पर शेष दर्शन करने आखपाख लोकों सह नेता मंत्री माने पहुंचुंट। दिनेश को शहीद खबर जेतिकी मर्माहत सेति गर्वित तांको बापा। ऑपरेशन को जीवा पूर्व राति पाखापाखि 10:30 दिनेश तांको भाई सह कथा होइतिले। घर समस्त कथा पचारि बुझीतिले। ता परदिन अपराह्न रे पुणी थरे दिनेश फोन आसीथिला, हेले तांको काम व्यस्त जोगु से रिसीव करि पारि नथिले। तापरे आसीथिला दिनेश को शहीद होई जिवार खबर। परवर्ती खबर पुलिस कर्मी को छुट्टी बातिल, स्कूल बंद, हाई अलर्ट रे पंजाब और राजस्थान। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण जवाब रे पाकिस्तान और पाक अधिकृत काश्मीर रे 9 आतंकी ठिकाना रे आक्रमण करी ध्वंस करिछि भारत। या परे बिळिबिळि होई नियंत्रण रेखा निकट रे गोली वर्षा करुछि पाकिस्तान। याकू दृष्टि रखी पड़ोशी देश सीमा संलग्न पंजाब और राजस्थान सरकार सतर्क हो जाइछन्ति। पंजाब पाकिस्तान सह 532 किलोमीटर एवं राजस्थान पाकिस्तान सहित प्राय 1070 किलोमीटर लंबा सीमा बांटी थाए। गुरुवार दिन अधिकारी माने सूचना दैछन्ति जे पंजाब रे समस्त पुलिस कर्मचारी को छुट्टी बातिल करा जाइछि। एथिसह वृद्धि पाउथिबा उत्तेजना को दृष्टि रखी राज्य सरकार 6 सीमांत जिला फिरोजपुर, पठानकोट, गुरदासपुर एवं तरनतारन रे समस्त स्कूल को परवर्ती निर्देश पर्यंत बंद कर दैछन्ति। राजस्थान सरकार मध्य सीमांत अंचल में नियोजित समस्त प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस कर्मचारी छुट्टी बातिल कर सतर्कतामूलक पदक्षेप स्वरूप राजस्थान 4टी सीमांत जिला श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल गुड़ी को बंद कर दी।
ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଉଭୟ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଏସଏଫ କୁ ସୁଟ୍ ଇନ୍ ସାଇଡ୍ ଅର୍ଡର, ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସୀମା ସିଲ୍ କରିଛି ସେନା। ବିଏସଏଫ କୁ ସୁଟ୍ ଇନ୍ ସାଇଡ୍ ଅର୍ଡର, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଦେଖିଲେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର। ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସର ଛୁଟି ବାତିଲ, ସମସ୍ତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରାଚି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ବଜାରରେ ଭୂକମ୍ପ। 3.5 ଘଣ୍ଟାରେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ବନ୍ଦ ହେଲା ଟ୍ରେଡିଂ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସହ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ସେୟାର ବଜାର। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଯୋଗୁଁ କରାଚି ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ହାହାକାର, ଭୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନିବେଶକ। ଖରାପ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ସେୟାର ବଜାର ସ୍ଥିତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ସେୟାର ବଜାର ଗୁରୁତର ଭାବେ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରାଚି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଏହା ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଲୋୟର ସର୍କିଟ ଲାଗିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହ୍ରାସର ଲିମିଟ୍ ପାର ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ କରାଚି ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସ୍ତରରେ ଲୋୟର ସର୍କିଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ପ୍ରାୟ 6.32% ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି 30 ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ 7.2% ଖସିଛି। ଫଳରେ ସେଠାରେ ଟ୍ରେଡିଂକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ମ୍ୟାଚ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥିତି ରାଓଲପିଣ୍ଡି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଖବର ଆସିଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ଭଳି ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏଲ୍ଏସ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଓଲପିଣ୍ଡି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିଲା, ହେଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଖେଳାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କରାଚି କିଙ୍ଗସ୍ ଓ ପେଶାୱାର ଜାଲମି ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ ଏହି 27ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ରେ ଏଥର ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ବିଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ପାକ୍ ସେନା, 4 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୃତ। ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଛାନିଆ ପାକିସ୍ତାନ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଉପରେ ପାକ୍ ସେନାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଲଓସି ନିକଟରେ ଥିବା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚରେ ଥିବା ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ରାତିରୁ ଗୁଳିଗୋଳା ବର୍ଷଣ ଜାରି ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ରଜୌରୀ, ପୁଞ୍ଚ ଓ ତଙ୍ଗଧରରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପାକ୍ ସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର। ପେହେଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଭାରତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ 9ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ହତାଶ ପାକିସ୍ତାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ସୀମା ସେୟାର କରୁଥିବା ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସରକାର ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା 16 ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଜାବର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗୁରଦାସପୁର, ଅମୃତସର, ପଠାନକୋଟ, ଫିରୋଜପୁର ଓ ତରନ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି 9ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁରେ 72 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଆଲର୍ଟ, ଖାଲି କରାଯାଉଛି ଗାଁ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ। ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ସୀମାରେ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପେହେଲଗାମୀ ଆତଙ୍କବାଦ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସୀମାରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୀମା ପାରରୁ ଗୁଳି ବର୍ଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଅଛି। ସୀମା ସଂଲଗ୍ନ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସାମ୍ବା ଏବଂ କାଠୁଆ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ଜାମ୍ମୁ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଏସ୍ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସତର୍କତା ଅନୁଯାୟୀ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗାଁ ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି କରାଯିବା ଜାରି ରହିଥିଲା। ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଅଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉପରେ ହମଲା କରି ପେହେଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାର ବଦଲା ନେଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ହମଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମନାଉଛି।
ଆଉ ମୃତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି ପାକ୍ ସେନା। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ମୁଖା ବୁଧବାର ଦିନ ପୁଣି ଖୋଲାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ମୃତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା, ପୋଲିସ ଓ ISIର ଅଫିସର ଶୋକ ପାଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ବି କରାଯାଇଛି। ଲସ୍କର ଏ ତୋଇବାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ ଅବଦୁଲ ରଉଫ ଲାହୋର ନିକଟ ମୁରିଦେକରେ 3 ମୃତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। PTIର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି 3 ମୃତ ଆତଙ୍କୀ ହେଉଛନ୍ତି କାରି ଅବଦୁଲ ମଲିକ, ଖାଲିଦ ଓ ମୁଦସିର। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା, ପୋଲିସ ଓ ISI ଅଫିସର ସାମିଲ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାସୁଦ ଅଜହର ପରିବାର ନିପାତ। ଅଜହର ପରିବାରର 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜୈସେ ମହମ୍ମଦ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅଜହରଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ମରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଅଜହର କହିଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନର ବହାବଲପୁର ସ୍ଥିତ ଜୈସେ ମହମ୍ମଦ ପ୍ରମୁଖ ଆଡ୍ଡା ମରକଜ ସୁବହାନ ଆଲ୍ଲାହ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଜହର ପତ୍ନୀ, ପୁଅ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ଭିଣୋଇ ସମେତ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବେଳେ ଏମାନେ ମରକଜ ପରିସରରେ ଥିଲେ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ପେହେଲଗାମ ଆଟାକ୍ ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାରତ ନେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନର 9 ଆତଙ୍କୀ ଠିକଣାରେ ବାୟୁସେନା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି। ଏଥିରେ ଆତଙ୍କୀ ଶିବିର ଛାରକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଜୈସେ ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ଲସ୍କର ଏ ତୋଇବାର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେହେଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାର ବଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କରିଛି ଭୟଭୀତ। ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ଜବାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପାକ୍ ସେନା ଓ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ, ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମୁନିରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି, ଆମେ କେବେ ବି ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି। ଏବେ ଯାହା ପରିଣାମ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଦାୟୀ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିଛି। ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି, ଜାତିସଂଘର ଚାର୍ଟର ଧାରା 51 ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଅଧିକାର ପାକିସ୍ତାନ ରହିଛି। ଜବାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜେ ସ୍ଥାନ, ସମୟ ଓ ପଦ୍ଧତି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ଛାନିଆରେ ପରିବା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଯୁଦ୍ଧ ହେବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। କେବଳ ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଏତିକିରେ ଲୋକ ଛାନିଆ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିଭିରେ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଶୁଣି ସିଧା ମାର୍କେଟ ମୁହାଁ। ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେ ଆଳୁ, ପିଆଜ ଦୋକାନରେ। ୟୁନିଟି 1 ପରିବା ହାଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗହଳି ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆଳୁ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ବେଶୀ ଜମିଥିଲା। ସେଠାରେ ଆଳୁ ଓ ପିଆଜ କିଣିବାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା। ଖାଲି ପରିବା ହାଟ ନୁହେଁ, ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଥିଲା। ଲୋକେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କିଣୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ହାଟ ନୁହେଁ, ସହର ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ତେଜରାତି ଦୋକାନ, ମଲ୍ ଓ ପରିବା ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭୟକୁ ଦେଖି ବେପାରୀ ବି ମାତିଲେଣି। ମାର୍କେଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ଆଳୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି କିଛି ଦୋକାନୀ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରିନଥିଲେ। କଳା ବଜାରୀ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଳୁ କେଜି ପିଛା 20 ବଦଳରେ 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପିଆଜ 30ରୁ 35 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରିବା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରେ ପାକିସ୍ତାନ। ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା କରି ଓଡ଼ିଶାର 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରହିଛି ଟାର୍ଗେଟରେ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି। କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 1ରେ ତାଳଚେର ରହିଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 2ରେ ବାଲେଶ୍ୱର, କୋରାପୁଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗୋପାଳପୁର, ହୀରାକୁଦ, ରାଉରକେଲା ଏବଂ ପାରାଦୀପ ରହିଛି। କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 3ରେ ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ସେହିପରି କଟକ, ପୁରୀ ଓ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ଅତି ବିପଦ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ତାଳଚେର ଏକ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 1ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାଳଚେର କୋଇଲା ରପ୍ତାନୀ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଠାରେ ବହୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଜୀବନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 11ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ।
ऑपरेशन सिंदूर पर 11टी एयरपोर्ट बंद होईची। यह भारतर बड़ घोषणा। 7टी राज्यर 11टी एयरपोर्ट बंद होईची। जम्मू, श्रीनगर, भुज, अमृतसर, लेह, जामनगर, जोधपुर, राजकोट, चंडीगढ़, बीकानेर, धर्मशाला एयरपोर्ट को बंद कर जायछि। सूचना अनुसार मे 10 तारिख जाए 9टी एयरपोर्ट बंद रहिबो। एथिस पीएम मोदी विदेश गस्त को बातिल कर जायछि। पीएम मोदी नॉर्वे, क्रोएशिया, नेदरलैंड गस्त बातिल होईछि। पाकिस्तान सह उत्तेजना भित्तिरे गस्त को बातिल कर जायछि। ऑपरेशन सिंदूर पर इंडिगो विमान को धमक कॉल। सूत्र अनुसार मुंबईर सहर विमान बंदर हॉटलाइन को एक फोन कॉल माध्यम बोमा धमक मिलता, जो इंडिगोर एक विमान में विस्फोरक थिबा नै सतर्क कर जायथिला। परवर्ती खबर, जम्मू काश्मीर नियंत्रण रेखा निकटस्थ 12 रु ऊर्ध्व ग्राम उपरे पाकिस्तानी सेना रातिसारा गुली वर्षा करिछि। एथिरे जणे महिला एवं 2 शिशु समेत 10 जनकर मृत्यु घटिछि। एथिसह प्राय 50 जन आहत होइछन्ति। गुली माड़े पूंछ सबुठारु अधिक प्रभावित होइछि। पाकिस्तानी सेना पूंछ, रजौर एवं उरी रे गुलीमाड़ करिसेंति। गुलीमाड़े एकाधिक घर मध्य क्षतिग्रस्त होइछि। अनेक जानबाहन जଳି जाइछि। उत्तर काश्मीर तंगधारा नियंत्रण रेखा निकट में पाकिस्तानी सेना काश्मीर साधारण लोकंकु टार्गेट करिछि। तोप गुली रे जणे काश्मीर नागरिक संपूर्ण घर पोड़ी पाउंस हो जाइछि। प्रतिरक्षा सूत्रु जना पड़िछि जे पाकिस्तान एवं पाक अधिकृत काश्मीर रे थिबा 9 आतंकी शिविर उपरे भारत मिसाइल आक्रमण करबा परे पाकिस्तान सेना अस्त्र विरति उल्लंघन करिछि। भारतीय सेना मध्य एहार जवाब देइछि। सूचना अनुसार मंगलवार विलंबित राति पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा एवं अंतर्जातीय सीमार थिबा पोस्टर जम्मू काश्मीर अनेक अंचल में भारी मात्रा रे गुली वर्षा करिछि। तंगधारा नियंत्रण रेखा निकट में अचानक गुली चालना होइथिला। पूंछ रे पाकिस्तान बेधकड़ गुली माड़ जोगु 10 जन साधारण नागरिक प्राण हराइछन्ति। यह 50 रु अधिक लोक आहत होइछन्ति। परवर्ती खबर, दीघा जगन्नाथ मंदिर विवाद प्रसंग ने मुह खोलिछन्ति जगतगुरु शंकराचार्य। पुरी शंकराचार्य मठर पीठाधीश जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती कहिछन्ति पूर्व एभली चक्रांत होइथिला, किंतु एहाको मु संपूर्ण बारण करथिली। महाप्रभु को सर्वप्रथमे ब्रह्म प्रतिष्ठा करथिले, पर पुनर्बार दारु ब्रह्म को शंकराचार्य भगवान प्रतिष्ठा कले। तेबे अस्तित्व नारे खेल खेलिबा उचित नुहे। पश्चिमबंग में ममता बानार्जी सरकार अछंती। पुरी पंडा एवं दोकानी मानक आमदानी पश्चिमबंग ही हेउची। एणु से चालाकर सहित सेठारे मंदिर स्थापित करिसेंति। पश्चिमबंगर भक्त माने पुरी जाई दान दक्षिणा देउछन्ति। एहा द्वारा जीविका ही चलीची। एही मंदिर प्रतिष्ठार मुख्य कारण अर्थ प्रलोभन रहिछि। परवर्ती खबर, सीमांतरे देश पई लढुछन्ति केन्द्रापड़ा जिला डांगमाळर 2 वीरपुत्र। पाकिस्तानी आतंकवादी बर्बरोचित गोलीकांड में पहलगाम 28 जन भारतीय पर्यटक शहीद होइछन्ति। आतंकवादी को मूलपोच करने और आतंकवादी को प्रोत्साहन देउथिबा पाकिस्तान उपरे गतकाली विलंबित राति रे भारतीय वीर जवान माने आक्रमण करिसेंति। एही आक्रमण में पाकिस्तान थिबा आतंकवादी आडास्थली माटी मिशिछि। पाकिस्तान साधारण नागरिकों उपरे आक्रमण करिछि। एलओसी रे गोली विनिमय जारी रहिछि। भारत आक्रमण रे सारा भारत में खुशीर लहरी खेली जाइथिबा बेले राजनगर ब्लॉक डांगमाळ खुशी टिके अधिक रही। डांगमाळर 2 वीर जवान जम्मू काश्मीर नियोजित रहिबा सह युद्ध में नियोजित थिबारु गाँव और परिवार रे खुशीर लहरी खेली जाइछि। परवर्ती खबर, पुणी महंगा होई पारे रंधन गैस। एलपीजी सिलिंडर दर 150 टंका बढ़ी पारे। पुणी थरे बढ़ी पारे रंधन गैस मूल्य। गैस सिलिंडर दर 100 रु 150 टंका वृद्धि घटी पारे। ठीक मासक पूर्वे एलपीजी सिलिंडर मूल्य 50 टंका वृद्धि होइतिला। सूचना अनुसार 2026 आर्थिक वर्ष में तेल कंपानी गुड़िक रंधन गैस बिक्री रे 30,000 कोटी टंकार क्षति सही। पूर्वरु एई क्षति प्राय 40,000 कोटी टंका थिला। एप्रिल मासरे सरकार गैस सिलिंडर मूल्य रे 50 टंका वृद्धि करबा परे एही क्षति 10,000 कोटी टंका ह्रास पाइथिला। जदि सरकार तैल कंपानी गुड़िक साहाय्य न करती तेबे आगामी दिन में एलपीजी सिलिंडर मूल्य पुणी थरे वृद्धि पाइपारे। एसबू मध्य जदि भारत पाकिस्तान युद्ध हुए तेबे सरकार को अतिरिक्त पांठिर आवश्यकता पड़िबो। एथि सरकार तैल कंपानी गुड़िक देवाकू जाउथिबा आर्थिक सहायता बंद करिपारंती। एही क्षति दूर करबा पई साधारण खाउटीଙ୍କ उपरे एलपीजी दर वृद्धि आशंकार आर्थिक बोझ लदी जाउथिबा बोली अर्थनीति विशेषज्ञ आशंका प्रकाश करिसेंति। परवर्ती खबर, पीएम आवास योजना हटिगला एही 3टी शर्त। तालिकार नाम आसिबा होइगला सहज। प्रधानमंत्री आवास योजना माध्यम भारत सरकार लोकों को घर जोगाई देउछन्ति। एही योजना रे वर्तमान 3टी शर्त को ह्रास कर जाइछि। एहा द्वारा लोकों को एही योजना माध्यम आहुरी लाभ मिल पारिबो। आसंतु जानिबा एही विषय रे। एही योजना रे 13टी शर्त थिला। सरकार वर्तमान एथिरु 3टी शर्त को हटाई दैछन्ति। एथिरे प्रथम शर्त आपनको पाखापाखि मासिक आय 10,000 थिले जहाकू हटा जाई वर्तमान 15,000 कर जाइछि।
ଏହି ଯୋଜନାର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 2 ଚକିଆ ବାହନ ଅଛି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ 2 ଚକିଆ ଯାନ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ 30 ଅପ୍ରେଲ 2025 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ତାରିଖକୁ ମେ 15, 2025 କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଗୋଡୱାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜବଲପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ। ଶନିବାର ରାତିରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିବାର ସକାଳେ ସିଟ୍ରୁ ଅଚାନକ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବାକୁ ନେଇ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାର ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ସେ ସିହୋରା ଷ୍ଟେସନରେ ସମ୍ପର୍କ କ୍ରାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଶନିବାର ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବର୍ଥ ରବିବାର ଦମହରଠାରେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାପରେ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କଲା। 3 ଘଣ୍ଟା ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ 162 କିମି ଦୂରରେ ସିହୋର ଷ୍ଟେସନରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ। ସେ ସମ୍ପର୍କ କ୍ରାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ କୋଚ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ବର୍ଥ ନମ୍ବର 57ରେ ବସିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋର 3:45 ସମୟରେ ଦମୋହ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସୁଗାରର ସ୍ତର କମି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ କାମ ଆଜି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। 8 ଜାନୁଆରୀକୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା। 8 ଜାନୁଆରୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାମ ଅଛି ତେବେ ସେହି କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବୁଧବାର ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ହଡ଼ତାଲ କରିବେ। 10ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରର ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ 8 ଜାନୁଆରୀକୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଏଲାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହଡ଼ତାଲରେ ବସିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୟୁନିୟନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ 8 ଜାନୁଆରୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବ୍ୟାପୀ ହଡ଼ତାଲରେ 25 କୋଟି ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ସଂଘ ଏବଂ ଫେଡେରେସନ ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 8 ଜାନୁଆରୀକୁ 2020ରେ ହଡ଼ତାଲ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ହଡ଼ତାଲ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରଙ୍କ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇବା ପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ, କାହିଁକିନା ୟୁନିୟନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାବି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାର 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବା ପରେ ଆଗକୁ ଗାଁରେ ବି ହେବ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତା ଉପରେ ଆଡଭାଇଜରି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀଙ୍କର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ରେ ଭୂମିକା ରହିବ। ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସଜାଗ ରହିବା ସହ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହେବ। ଏହା 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସମୟରେ 5 ମିନିଟ୍ ଧରି ବାଜିବ ସାଇରନ୍। ଏନେଇ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୃହ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ନିର୍ମାଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରୀଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୀତିଗତ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଟି 5,631 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 1,164 ଏକର ଜମିରେ ବିକଶିତ ହେବ। ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ବାର୍ଷିକ 46 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିମାନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଏକ ନୂତନ ଗତି ମିଳିବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପୁରୀ ସହର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ସାବରୀମାଳା ଯାତ୍ରା କରି ଇତିହାସ ରଚିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। କେରଳର ସାବରୀମାଳା ଶ୍ରୀ ଆୟପ୍ପା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ ମେ 19 ତାରିଖରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ସାବରୀମାଳା ଦର୍ଶନ କରି ଇତିହାସ ରଚିବେ। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଟ୍ରାଭାଙ୍କୋର ଦେବସ୍ୱମ ବୋର୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଗସ୍ତକୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର 2 ଦିନିଆ କେରଳ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ମୁର୍ମୁ ମେ 18 ତାରିଖରେ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୋଟ୍ଟାୟମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
परदिन सकाळे राष्ट्रपति मुर्मू मंदिर निकटरे थिबा नीलकल हेलीपैड यात्रा करिवे और पंपा बेस कैंप को जिबे। एहा परे अन्य तीर्थयात्री मानक परि 4.25 किलोमीटर उच्च पथरे चलिबे किंबा पहाड़ शीर्ष मंदिर को एक जरूरीकालीन रास्ता गाड़ी द्वारा जिबे। तांकर यात्रा पद्धति विषय रे चूड़ांत निष्पत्ति सुरक्षा व्यवस्था तदारख करुथिबा स्वतंत्र सुरक्षा गोष्ठी द्वारा नियाजिबो। परवर्ती खबर, सरकारी बस रे महिला को 50% रिहाती। पद्मपुर अंचल दीर्घदिन अभाव को पूरण कले राज्य सरकार। इतिमध्य मुख्यमंत्री बस सेवा योजना रे सोमवार दिन पद्मपुर यूनिट को 6टी शीतताप नियंत्रण सरकारी बस जोगाई दि जाउछि। सूचना अनुसार पद्मपुर कटक भाया बलांगीर बौद्ध को 2टी बस, पद्मपुर ब्रह्मपुर को 2टी बस एवं पद्मपुर भवानीपाटना को 2टी बस पूर्व निर्धारित समय अनुसार चलिबो। यह बाद संबलपुर खरियाग रोड मध्य एही बस चलुछि। एही बस रे महिला यात्री भड़ा 50% रिहाती रही, किंतु पद्मपुर यूनिट रे 20 जन ड्राइवर को 15 ड्राइवर बिना काम बसी रहुथिबा सत्वे एही बस गुड़िकरे एक घरोई कंपनी ड्राइवर नियोजित होइछन्ति। तेणु सरकार बसी रहुथिबा ड्राइवर को नियोजित करिबा पई दाबी होउछि। परवर्ती खबर, पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर सेवायत मानक कल्याण पई विभिन्न योजना घोषणा कले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर सेवायत मानक कल्याण पई विभिन्न योजना घोषणा करिसेंति। एथिरे विभिन्न भत्ता परिमाण और स्वास्थ्य बीमार वृद्धि कराइथिबा बेले परिवार छात्र छात्री प्रवेशिका परीक्षा पई कोचिंग व्यवस्था मध्य करा जायछि। एही सब कल्याण योजना श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु कार्यकारी करा जाउछि। घोषणा अनुसार श्री जगन्नाथ सेवायत और तांको परिवार पई उद्दिष्ट स्वास्थ्य बीमा योजना रे पूर्वरु दियाइथिबा बीमा राशि परिमाण को 2 लाख टंका रु 5 लाख टंका को वृद्धि करा जायछि। गुरुतर रोगर चिकित्सा पई अतिरिक्त 5 लाख टंका सहायता दिया जिवो। सेबली सेवायत परिवार छात्र छात्री विभिन्न प्रवेशिका परीक्षा व्यवस्था बाबद वर्ष को 50,000 टंका हिसाब से सर्वाधिक 3 थर सहायता जोगाई दिज्व। सेवायत मानक दिया विभिन्न वर्धित भत्ता, स्वास्थ्य बीमा राशि, कोचिंग सहायता, अन्य सहायता पाई श्रीमंदिर प्रशासन को राज्य सरकार 10.85 कोटी टंका जोगाई देइछन्ति। परवर्ती खबर, जगतसिंहपुर जिलार नकली क्षीर गोदाम रेड। तरा साहिर बालीसाही नकली क्षीर नहीं चढ़ाऊ होइछि। तरा साहिर बालीसाही थिबा एक गोदाम रे नकली क्षीर प्रस्तुत कराउथिबा नै खबर मिलिबा परे प्रशासन पक्षरु सेटारे चढ़ाऊ करा जायछि। अपमिश्रित क्षीर सह बस्ता बस्ता पाउडर हेला जबत। अन्य पक्षे अपमिश्रित क्षीर ओम्फेड को सप्लाई कराउथिबा एक चांचल्यकर तथ्य सामना को आसीछि। चाषी को ठारू क्षीर नै गोदाम रे पाउडर पकाई अपमिश्रित कराउथिबा जणा पड़िछि। खबर पाई जगतसिंहपुर जिला प्रशासनर 5 जणिया टीम चढ़ाऊ करी घटनार तदंत जारी रखिछि। ओडिशा दुग्ध महासंघ और ओम्फेड पक्षरु कहा जाउछि जे ओम्फेड उपयुक्त परीक्षा निरीक्षा करी क्षीर संग्रह करुछि। उक्त गोदामरु ओम्फेड को क्षीर आसे नाही। सेही गोदाम अपमिश्रित क्षीर जोगाण करुथिबा जणा पड़िबा परे ता नामरे मामला रुजु करा जायछि। शेष मोगल बादशाह बहादुर शाह जाफरको अणनाती मिर्जा बेदार बक्तको पत्नी आईनगत उत्तराधिकारी होइथिबारु रजिया निज आवेदन रे लाल किला को तांको फेराइबाकू नचेत 1857 मसीह आज पर्यंत क्षतिपूरण देवाक कोर्टे दाबी करथिले। प्रधान विचारपति संजीव खान्ना और जस्टिस संजय कुमार को खंडपीठ एही आवेदन को भूल और निराधार बोली स्पष्ट करिसेंति। सुप्रीमकोर्ट सुल्ताना बेगम को वकिलों को आवेदन फेराई नेबार अनुमति देवाक भी मना करिसेंति। प्रधान विचारपति कहिसेंति आपण लाल किला रे काहेकि अटकिले, आग्रार दुर्ग, ताजमहल, फतेहपुर सिक्री और अन्य दुर्ग उपरे मध्ये काई दाबी कले नहीं। यह पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट 2024 डिसेम्बर 13 तारिख में सुल्ताना बेगम को आवेदन को खारज करथिले। सुल्ताना बेगम हाईकोर्ट को निष्पत्ति को सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज देथिले। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण को नहीं बड़ खबर सामना को आसीची। पहलगाम रे रक्तर होली खेलिथिबा आतंकवादी को ठिकाना जणा पड़िछि। केवल 54टी रास्ता उपरे सेना और पुलिस तदंत निर्भर करुछि। बैसरन घाटी को 54टी रास्ता संजोग करथिबा बेले यह ही सेना को आतंकवादी पाखरे पहुंचाइबो। केतेक रास्ता घन जंगल और पर्वत आड़क थिबा बेले आउ केतेक घाटी समतल आड़क लंबिछि। एही रास्ता गुड़िक काश्मीर विभिन्न अंचल सहित संयुक्त। एही जंगल रास्तार सेना, सीआरपीएफ एवं जम्मू काश्मीर पुलिस एक बड़ ऑपरेशन चली। अनेकों को गिरफ्त कर पचरा उचरा कर जंगल को नहीं विभिन्न रास्ता संपर्क में तथ्य जोगाड़ कर सेना और पुलिस। सेना नजर आढ़ुआल अनेक स्थान एवं सामना को आसी। सूत्र अनुसार आतंकवादी माने वर्तमान घन जंगल रुचि रही। एपर्यंत तदंतर जଣାपड़ी जे गुली कांडरे केवल 3 जन आतंकवादी सामिल थिले। अन्य माने सेमानक पछरे कार्य करुथिले। आतंकवादी आक्रमण पूर्व पर्यटन स्थल गुड़िकर सठिक जांच कर जाइथिला। पहलगाम रे विभिन्न पर्यटन स्थल अछि।
22 एप्रिल पहलगाम रे एक आतंकवादी आक्रमण होइतिला। एही आक्रमण रे निरस्त लोकंकु टार्गेट करा जायतिला। अस्त्रशस्त्र धरी आतंकवादी माने लोकंकु सेमानक धर्म विषय रे पचारिबा परे हत्या करथिले। एही आक्रमण रे आतंकवादी माने 26 जनकु हत्या करथिले, जेउंथि अधिकांश पर्यटक थिले। एही आतंकवादी आक्रमण पर भारत पाकिस्तान विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। या सहित आतंकवाद को दूर करने पर अभियान को तीव्र कराइछि। जातीय तदंत एजेंसी एनआईए पहलगाम आतंकवादी आक्रमणर तदंत करुछि। परवर्ती खबर, राजधानी रे लज्जा, मां और झील को दुष्कर्म, अभियुक्त गिरफ। राजधानी रे जड़े मां और झील को दुष्कर्म करथिबा अभियोग होइछि। एने बरगड़ थाना रे मामला रुजु कर जाइछि। उभय मां और झील को अश्लील फोटो उठाई दुष्कर्म करथिबा अभियोग होइछि। अभियुक्तों को गिरफ पर बरगड़ पुलिस तदंत आरंभ करिछि। मिलथिबा सूचना अनुसार मां और झील को दुष्कर्म करथिबा युवकों नाम सरोज बेहरा बोली जणा पड़िछि। अभियोगकारिणी घरे सहायक भावे सरोज काम करुथिला। प्रथमे अभियोगकारिणी फोटो उठाई तांको ब्लैकमेलिंग करुथिला। परवर्ती समय रे अभियोगकारिणी एवं तांको नाबालिका झीर एकाधिक अश्लील फोटो एवं वीडियो उठाई उभय को ब्लैकमेलिंग करुथिला। फोटो वीडियो भाइराल करबा धमक दी उभय मां और झील को दुष्कर्म करथिला। एने अभियोगकारिणी बरगड़ थाना रे लिखित भाव में अभियोग करथिले। ए संक्रांत रे बरगड़ थाना रे एक मामला रुजु होइतिला एवं पुलिस तदंत आरंभ करथिला। विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ सह अभियुक्त सरोज कुमार बेहेरा गिरफ सह मोबाइल फोन जबत करथिला। परवर्ती खबर, 20 लाख टंका लांच नेबा बेले धरा पड़िले प्रथम करी निर्वाचित होइतिबा विधायक। सामना को आसिला बड़ खबर। साधारण लोकंक पाखरु विधायक नेउथिले मोटा अंकर लांच। 1000 कि 2000 नुहे, पाखापाखि 20 लाख टंका विधायक जनक लांच नेउथिबा बेले धरा पड़िछन्ति। भारत आदिवासी पार्टीर बागीडोरा विधायक जयकृष्ण पटेल लांच नेबा समय एसीबी द्वारा फसी जाइछन्ति। राजस्थान में प्रथम थर पर जड़े विधायक लांच नेउथिबा बेले धरा पड़िछन्ति। कुहा जाउछि जे पटेल 20 लाख टंका लांच नेउथिबा बेले धरा पड़िछन्ति। विधानसभा निकटरे थिबा विधायक बासभवन रे विधायक लांच टंका नेउथिले। एबे पटेल को बासभवन रे एसीबी टीम सर्च ऑपरेशन करुछि। राजस्थान में दुर्नीति निवारण ब्यूरो द्वारा नियायथिबा एही बड़ कार्यानुष्ठान राज्य राजनीति में झड़ सृष्टि करिछि। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहर, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव एवं डीआईजी राहुल कोटकी निर्देश में कार्यानुष्ठान निया जाइछि। परवर्ती खबर, बिजुली उपभोक्तांको पाई खुशी खबर। मे मासरे सस्तारे मिलिबो बिजुली। खरा दिन रे जेते बिजुली व्यवहार कले भी बिल पूर्व मास अपेक्षा टिके सस्ता हेबो, कारण मे मास पाई बिजुली दर रे रिहाती आनिछन्ती सरकार, जहाँ उत्तराखंड उपभोक्ता को खुशी कर देइछि। तेबे धामी सरकार धमाका करथिबा बेले ए मास सस्तारे बिजुली देबाकू निर्देशनामा जारी करछन्ती। तेबे 2024-25 वर्ष पाई विद्युत क्रय मूल्य तुलन में मार्च 2025 रे विद्युत क्रय मूल्य रे यथेष्ट संचय होइछि। एही संचय परिमाण को यूपीसीएल द्वारा मे मासरे व्यवहार होइतिबा विद्युत बिल रे रिहाती दियाजिबो आ बिजुली उपभोक्तांको पाई सस्ता हेबो। तेबे मोट 101 कोटी टंकार बिजुली रिहाती देबाकू निर्देश होइतिबा बेले पूर्वरु भी 2024 एवं 2025 रे उत्तराखंड रे उपभोक्ता को विभिन्न मासरे बिजुली बिल रिहाती दिया जाइछि। परवर्ती खबर, पुओ परीक्षा रे फेल हेबारु बापा मां केक काटी उत्सव पाळिले। निज संतान माने परीक्षा रे पास कले बापा मां साई पड़िसा उत्सव पाळंती, मिठा खुआंती, केक काटंती। हेले आपण केबे सुनिछंती कि पुओ परीक्षा रे फेल हेबा परे बापा मां केक काटी उत्सव कले? एमिति केबे आपण सुनि नथिबे, हेले घटनाटी सत। पुओ 10म परीक्षा रे सब विषय रे फेल होइतिबारु बापा मां केक काटी उत्सव पालन करछन्ती। तेबे एही घटनाटी कर्णाटकर बगलकोट अंचल रे घटिछि। सेठारे थिबा बसवेश्वर इंग्राजी मीडियम स्कूल छात्र अभिषेक चलित 10म परीक्षा देइथिले, हेले से सब विषय रे फेल होइछन्ती। से मोट 625 मार्क रखिछन्ती, मात्र 200 मार्क। एपरी विफलतारे बापा मां पुओ को गाली करिबा परिवर्ते केक काटी ताकू उत्साहित करछन्ती। तांको बापा मां को कहिबा कथा जे पुओ अभिषेक परीक्षा रे फेल होइछि सत, मात्र ताहा जीवनर विफलता नुहे। पुओ बेस भल परिश्रम करथिला, परीक्षा को नहीं बेस सीरियस थिला, हेले से पास करि पाला नै। पुणी थरे परीक्षा रे किपरि भल करिवो सेति आमे ताकू उत्साहित कलु। परीक्षा रे फेल हेले जे सब किछि फेल होई गला बोली भाबिबा ठीक न बोली बापा मां कहिसंती। परवर्ती खबर, सड़क दुर्घटना रे पवनदीप राजन गुरुतर आहत होइचंती। इंडियन आइडल सीजन 12 विजेता एवं उत्तराखंड ब्रांड आंबासाडर पवनदीप राजन दिल्ली लखनऊ जातीय राजपथर एक दुर्घटनार सम्मुखीन होइछन्ति। तांकर 2 जण साथी मध्य एही दुर्घटना आहत होइछन्ति। एक घरे हस्पिटाल प्राथमिक चिकित्सा पर 3 जन को नोएडा को रेफर करा जाई अछि। पवनदीप राजन को अवस्था संकटापन्न बोली कुहा जाउछि। तांकर उभय गोड़ हाथ में फ्रैक्चर अछि। उत्तराखंड चंपावट जिला रो निवासी गायक पवनदीप राजन तांको बंधु अजय महार एवं ड्राइवर राहुल सिंह सहित
रविवार राति प्राय 2:30 समय एक कार चंपावटरू दिल्ली यात्रा करुथिले। गजरोल रे राजपथर सीओ ऑफिस सामने थिबा कट्रे ठिया होइथिबा एक कैंटर को पछरु एक कार धक्का देइतिला। ड्राइवर निद लागि जिबारु एही दुर्घटना घटितिला। कारटी बहु परिमाण क्षतिग्रस्त होइतिला एवं गायक पवनदीप राजन को उभय गोड़ एवं हाथ में फ्रैक्चर होइतिला। ड्राइवर एवं तांको साथी मध्य आहत होइचंदी। दुर्घटना संपर्क में सूचना पाइबा पर पुलिस घटनास्थल में पहुंची क्षतिग्रस्त गाड़ी गुड़ी को रास्तारू हटाइबा सहित आहत मानक तुरंत एक घरोई हस्पिटाल भर्ती करथिला। सेठारे प्राथमिक चिकित्सा पर पवनदीप राजन एवं तांको साथी को नोएडा को रेफर कर जाइछि। सूचना योग्य पवनदीप राजन इंडियन आइडल बार जीतिथिले एवं एहा परे उत्तराखंड सरकार तांको ब्रांड एम्बासाडर भाव में घोषणा करथिले। इन्स्पेक्टर इनचार्ज अखिलेश प्रधान कहिसेंति जे गायकों कार ड्राइवर निदरे सोई पड़थिबारु दुर्घटना घटितिला। गायकों अवस्था संकटापन्न तथापि से कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को मना कर लिखित भाव में देइछंती। परवर्ती खबर हिंदू को बाहर कर एभली किछि दाबी करी कानाडार टोरंटो खलिस्तानी पैरेड दाबी एभली सेही समय होईछि जेतेबेले मार्क कार्नी निर्वाचन में जीति द्वितीय थर प्रधानमंत्री होइछंती। एहा पूर्व जस्टिस ट्रुडों कार्यकाल में भारत सह कानाडा संपर्क विवादीय रहिथिला। एबे एही पैरेड नूतन प्रधानमंत्री को नेतृत्व उपरे प्रश्न उठाउछि। खलिस्तानी समर्थक भारत सरकार को विरोध में नाराबाजी करथिले। एही प्रदर्शन पंजाबर स्वाधीनता पाई कराइछि बोली कहिसेंती खलिस्तानी। कानाडीय सांबादिक डानियल बोर्डमैन रविवार दिन एक वीडियो शेयर करिसेंती जेउथिरे टोरंटोर मल्टन गुरुद्वार रे होइतिबा कथित हिंदू विरोधी परेड देखिବାକୁ मिलिछि। बोर्डमैन कानाडार नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सरकार को प्रश्न पचारिथिले। कहिथिले पूर्वतन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडों भली खलिस्तानी प्रति नरम कि सख्त अभिमुख्य ग्रहण करिवे। परवर्ती खबर दीघा जगन्नाथ मंदिर विवाद भितर मुह खोलिले ममता कहिले एते बाधुची काहे। दीघारे जगन्नाथ मंदिर विवाद प्रसंग में मुह खोलिछंती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी। कहले आम उपरे एते राग काहेकि सबुठी काली मंदिर शिव मंदिर हेउची दीघारे जगन्नाथ मंदिर हेले असुविधा केउठी आमे जगन्नाथ को भक्ति करू सम्मान भी करू हेले बीजेपी रो एते राग कोन पाई। सूचना थाउ कि पश्चिमबंगर पूर्व मेदिनीपुर जिलार उपकूलवर्ती सहर दीघा ठारे जगन्नाथ मंदिर को धाम कराइथिबा नै देखा जाउथिबा विवाद बढ़िबार लागिछि। एही मंदिर को पश्चिमबंग सरकार जगन्नाथ धाम घोषणा करथिबा बेले सनातन धर्म उपरे विश्वास करथिबा व्यक्ति विशेष और जगन्नाथ प्रेमिक मनरे आघात लागिछि। एने आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया रखिछन्ति। मंत्री कहिछन्ति पश्चिमबंग जगन्नाथ धाम कहि परिबो नाही एथिपई आमे पश्चिमबंग सरकार को चिठी लेखिबु। सेठा जगन्नाथ धाम कहिबार कोनोसी कारण नाही। सेमाने जगन्नाथ धाम बोली कहिबार किछि अधिकार नाही। पश्चिमबंग राजनीतिक दृष्टिकोणरू कोन घटुछि ता भिन्न कथा होई पारे किंतु आम संस्कृति आम मंदिर सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित अछि और रहिबो। सरकारଙ୍କର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କଥା ତୁଲାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଦୀରେ ଡେଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ଡେଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ରେକର୍ଡ କରାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ 23 ବର୍ଷୀୟ ଇମିତିହାଜ ଅହମଦ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ପଥୁରିଆ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। सूत्र अनुसार शनिवार दिन पुलिस माग्रे को गिरफ करथिला। पचरा उचरा बेले से पुलिस को कहिथिले जे से कुलगाम रो तंगमार्ग जंगल में लुचि रहिथिबा आतंकवादी को खाद्य और लॉजिस्टिक जोगाई देथिले। सूत्र अनुसार अभियुक्त सुरक्षा बाहिनी को आतंकवादी को लुचिबा स्थान को नहीं जीवको राजी होइथिले। रविवार दिन सकाळे पुलिस और सेनार मिलित दल को लुचिबा स्थान रे अभियान पाई नहीं जीवा बेले माग्रे पळाइबा उद्देश्य नदी को डेई पड़िथिले। तांकर पलायनर मुहूर्त मध्य कैमेरा रे रेकर्ड होइछि। जेतेबेले से पळाइबाकू निष्पत्ति नैथिले तांको निकटरे केही नथिले। दिव्यांग हेले भी मानि नाहांती पराजय। विभिन्न प्रकार बड़ी तैयारी करी स्वावलंबी होइछंती केन्दुझर ममता नानी। केन्दुझर जिला आनंदपुर उपखंड घसीपुरा ब्लॉक पुराणा बांधगोड़ा गाँवर दिव्यांग महिला संघमित्रा मिश्र आखपाख अंचल से ममता नानी भावे परिचित। पिलाबेलू पोलियो रे आक्रांत होई गोटे गोड़ हराइछंती ममता। स्वामी दिगंबर मिश्र स्थानीय जगन्नाथ मंदिर रे पूजा करी जहाँ रोजगार करती से परिवार चलवा कष्ट। तेणु परिवार आर्थिक स्थिति रे परिवर्तन आनिबाकू निज उद्यम रे ममता नानी आरंभ करती बड़ी बेपार। बड़ी तैयारी सहित व्यवसाय करी से सफल होइछंती। 2 वर्ष हैला ममता नानी बड़ी बेपार करुछंती। से फूल बड़ी कखार बड़ी खसा बड़ी तैयारी करती। अंचल रे तांको बड़ीर ढेर चाहिदा रहिछि। बड़ी बिक्री पई तांको बाजार को जीवाकू पड़ू नाही। व्यवसायी और ग्राहक माने तांको घर को जाई बड़ी किणुछंती। खाली सेतिकी नुहे नड़िया खड़िकारु
ଖଇଁଚି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ମମତା ନାନୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯବନିକା। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ବରଦାନ ସାଜିଥିବା BSKY ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏବେ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ର ବି ଧରାଶାୟୀ। 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହାନ୍ତି CDMO। ରାଜ୍ୟର ଡାକ୍ତର ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫର ଘୋର ଅଭାବ। ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦିନ ଥିଲା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ସବୁଆଡ଼େ ଗରିବ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସେବା ପାଉଥିଲା। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଅପହଞ୍ଚ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ସେବା ପହଞ୍ଚା ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେସବୁ ଇତିହାସ। ଓଲଟି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ବିନା ମୁଖିଆରେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ CDMO ନାହାନ୍ତି। କାମଚଳା CDMO କାମ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। CDMO ନିଯୁକ୍ତି ଏକ ରୁଟିନ୍ କାମ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାହା ଘଟୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଠିକ୍ କାମ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଲଗାତାର ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତଳକୁ ତଳ ଖସି ଚାଲିଛି। ଏପରିକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ବି ବଦଳିନି ସ୍ଥିତି। ଏନେଇ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସେବା ସଂଘର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି। ଜାତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ର୍ୟାଙ୍କ ବହୁ ତଳେ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୋଟିସ ପରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଦୀଘା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଜେରା କଲାବେଳେ କେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାରୁଘର ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, କେତେ ଖଣ୍ଡ ଦାରୁ ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା ତା ହିସାବ ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି କି? ଦାରୁ ଘରୁ ଆପଣ ଦାରୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ କେମିତି? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ। ତେବେ ଜେରା ପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି। ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ନିଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଏକ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ଦୀଘା ଦାରୁ ବିବାଦକୁ ନେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପେହେଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତର 26 ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନର୍ମଦାପୁରମ ଇତାରାସି ଜୟସ୍ତମ୍ଭରେ ପହଞ୍ଚି ପାକିସ୍ତାନ ମୁର୍ଦାବାଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ଦାହ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପେହେଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିବାଦରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏଟାହରେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ହାତରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିପାତ କର ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ଶେଷ କର ଲେଖିଥିବା ଫ୍ଲାକାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣରେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ। ଏ ସଫଳତା 10 ମାସର ସରକାର ଭିତରେ ମିଳିନି। ପୂର୍ବ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ। ଖୋ ଖୋ ଓ କବାଡ଼ି ପରି ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମୁମ୍ବାଇରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ବିଜେପିର ମିଛ ନାରେଟିଭ୍ ଗୁମର ଖୋଲିଥିବା ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଧରା ପଡ଼ିଲା ବିଜେପି ସରକାର ରାଜନୀତି ଏଜେଣ୍ଡା। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଶ୍ରେୟ ନେବା ନିଶା ଘାରିଛି ସରକାରଙ୍କୁ। ଖୋଦ୍ ପୂର୍ବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପଲବ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ତା ପୁଣି ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ ହେଉଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ନବୀନଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶକୁ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଖୋଖୋ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍ ସହଯୋଗିତାରେ 2023 ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର କରିଥିଲେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର। ଖୋଖୋ ସେଣ୍ଟର ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଗର୍ବର ସହ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଘାଟିରୁ 300 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ସେନା ଟ୍ରକ୍, ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ 3 ଯବାନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରାମବନ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚସ୍କା ନିକଟରେ ଏକ ସେନା ଟ୍ରକ୍ ଘାଟିରୁ ପ୍ରାୟ 200ରୁ 300 ମିଟର ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ 3 ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ, SDRF, ସେନା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରକ୍ଟି ଜାମ୍ମୁରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମୃତକମାନଙ୍କୁ ରାମବନ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇଅଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 84ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚଷା ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା।
ଏହି ସେନା ଟ୍ରକଟି ଜାମ୍ମୁରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଉଥିବା ଏକ କନଭୟର ଅଂଶ ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଏସଡିଆରଏଫ, ପୋଲିସ, ସେନା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଦୁଃଖଦ ଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଗାଡ଼ିଟି ଲୁହା ଗଦାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗାଡ଼ିଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଗଭୀର ଖାଲ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ 75 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିଛି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ବି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାତି ତାପମାତ୍ରାର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡ଼ାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 48 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 39 କିମି, ସୋନପୁରରେ 56 କିମି ବେଗରେ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଅନୁଗୁଳରେ 43 କିମି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 46 କିମି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିତାପଲ୍ଲୀରେ 68 କିମି, କଟକରେ 65 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିଛି। ଭଦ୍ରକର ରାଣୀତାଲାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 54 କିମି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 46 କିମି ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରାତି 9ଟା 45 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 39 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ କିଟ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବେନି ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନେପାଳ ସଂସଦରେ ଉଠିଲା କିଟ୍ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। 2.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର କିଟ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଏନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନେପାଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ କିଟ୍ ପଠାଉନି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଅଛି। ନେପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିରେ କିଟ୍ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାତି। 2.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2 ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିଟ୍ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ନେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ନେପାଳ ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବହୁ ସଦସ୍ୟ। ଘଟଣାର ମୂଳ କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୃହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଦହାଲ। ନେପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ଜରୁରୀ ଅଧିବେଶନରେ ଉଦ୍ବେଗ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଓ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ସଦସ୍ୟ। ନେପାଳ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କିଟ୍ ପାଇଁ ଏନ୍ଓସି ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଡାଲା ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଇପିଟି ଡମ୍ଫରକୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଡମ୍ଫରଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିରେ ଥିବା 2 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଚନ୍ଦନ ଜେନା ଓ ରତ୍ନାକର ସ୍ୱାଇଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡମ୍ଫର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ଡ୍ରାଇଭର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡାକି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସଜାଡୁଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଡାଲା ବଡ଼ି ଟ୍ରକ୍ଟି ଆସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ଡମ୍ଫର କ୍ୟାବିନ୍ ଗାଡ଼ିରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 2 ଜଣ ଯାକ ଡ୍ରାଇଭର ଚାପି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଆଇପିଟି ଡମ୍ଫର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ପୋର୍ଟ 2 ନମ୍ବର ଓ 3 ନମ୍ବର ଫାଟକ ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ ଠପ୍ ହୋଇଥିବାର ଖବର। ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଏଡ୍ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ସ୍କାନରରେ ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ଜିଲ୍ଲା। ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। 7ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଶତ୍ରୁର ନଜର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଅଛି। ରାଜ୍ୟର 7ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେଠାରେ କଡ଼ା ନିରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାସ୍ଥ ଜଳପଥ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କଡ଼ା ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କେତେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗତିପଥ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ତେଜନାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶର ସମ୍ଭାବନା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଆରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା। 80କୁ ଛୁଇଁଲା ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଗୋଆରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଦଳାଚକଟାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 80ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସମସ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଘଟଣାରେ ଏଯାଏଁ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ରୁ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତିରେ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ 80 ଜଣ ଆହତ ହେବା ଘଟଣାରେ
ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 7 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସମବେଦନା। ଆହତମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଗୋଆ ଶିରଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀଲେରାଇ ଯାତ୍ରାରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟିଛି। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ବଢ଼ିବାରୁ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏଥର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ଅଧିକ ହେବାରୁ ଏମିତି ହୋଇଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଗୋଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୋଆ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁରୁ ବୋମା ମାଡ଼, ଜଣେ ଆହତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିମଖଣ୍ଡି ଥାନା ଫୁଲଟା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଏପରିକି ବୋମା ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଅଛି। ଶାନ୍ତିର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଲାଗି 2 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀଘାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ଗଲା କେମିତି, କିଏ ସେ ନେଲା? ଦୀଘାର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ବି ହେବ, କେଉଁଠି ବି ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଇବେ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ହେଲେ ଦୀଘାରେ ହୋଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରୀ ଦାମ କହିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରୋଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଅସନ୍ତୋଷ। ଖାସ୍ କରି ସେଠାରେ ଥିବା ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ପୁରୀର ନବକଳେବରରେ ବଞ୍ଚିତ କାଠରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଛି। ଦୀଘା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିବାଦ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ଆଦମ ବିରୋଧ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧାମକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 4 ଧାମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୀଘା କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଦିନିଆ କେମିତି 3 ରଥର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ତାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ରହିଛି। ଦୀଘା ମନ୍ଦିରରେ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି 3 ବିଗ୍ରହ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା 3 ବିଗ୍ରହ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ। କଥା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନରେ 6ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଲେ କେମିତି? ଯଦି ରହିଲେ ସେହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଦଇତାପତି କେମିତି ସାମିଲ ହେଲେ? ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତୁଣ୍ଡରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରା ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ବୋଲାଉଥିବା ମମତା ମହାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରାର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ଦଇତାପତିମାନେ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଦଇତା କୁଆଡ଼େ କହିଛନ୍ତି ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଏମିତି କେମିତି ଦଇତା କହିଲେ ତାହା ବି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ସେପଟେ ନିଜ ତୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ସେବାୟତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଦମ କହିନି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ବୋଲି, କି ପୁରୀ ନବକଳେବର ଦାରୁରେ ସେଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦଇତାପତି ଯେ ମମତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଳାଉଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ମୃତଦେହ ନେପାଳ ନେବାକୁ ମନା କଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ପୁରୀରେ ହେବ କିଟ୍ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ। କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରିସା ଶାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ହେବ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହ ନେପାଳ ନେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ପୁରୀରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହୋଇଛି। ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ସେମାନେ ମୃତଦେହ ନେଇ ପୁରୀ ବାହାରିବେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଣି ଜଣେ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କମିଶନର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ନେପାଳ ଦୂତାବାସ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ। କିଟ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦୂତାବାସକୁ ଡାକି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛୁ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଟ୍ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ରୁ ନେପାଳ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଗତ ଫେବୃଆରୀ 16, 2025ରେ ଜଣେ 20 ବର୍ଷୀୟ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଜଣେ ସହପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏହି ଅବହେଳାକୁ ଗୁରୁତର ଅବହେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିବ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆସିବ ପଲିସି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିବ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଇଭି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବଜାରରେ ଇଭି ଗାଡ଼ିର ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପଲିସି ଆସିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଣ୍ଡାରନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଖାନ୍ତଲାସୀ। ଚେନ୍ନାଇରୁ କଲମ୍ବୋ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଛାନବିନ କରାଯାଇଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିମାନରେ ପେହେଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଛି ଆତଙ୍କୀ ଥିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହି ଖାନ୍ତଲାସୀ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଖାନ୍ତଲାସୀ କରାଯାଇଛି। କଲମ୍ବୋର ଆଜି ସକାଳ 11:50 ଅବତରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ UL-112 ବିମାନରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଥିବା ନେଇ କଲମ୍ବୋ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏୟାରପୋର୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା ବିଜେଡି, ପୂରଣ କରିବେ ମୋହନ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆକାଶ ପଥରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରର ସହଯୋଗ ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିନଥିଲା ଫାଇଲ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି ଗମନାଗମନ, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୂର୍ବ ସରକାର 2021 ଜାନୁଆରୀରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ ପାଦେ ଆଗେଇ ପାରିନଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାର ବଦଳିଛି ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଟିମ୍ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ଚାଲ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମୁସଲିମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବ। କାଶ୍ମୀରରେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିବେ, ଏମିତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନକୁ ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଇସାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏବଂ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୁସଲମାନ ବି କରୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁରା ପୋଲ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ବ୍ରିଟେନର ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ବି ଦେଲାଣି ଯେ କିଭଳି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି କିଛି ଦେଶ ଇସାଇ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ମୁସଲିମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ବ୍ରିଟେନ କାହିଁକି, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଇସଲାମ ମାନଙ୍କ ସହ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ହେଉଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଏବେ ଆସିଛି, କିଭଳି ପାକିସ୍ତାନ ISI ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ କରୁଛି, ତାହାର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଜଣେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା। ବ୍ରିଟେନ ଏହି ତଥ୍ୟ ବି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ବ୍ରିଟେନ ନୁହେଁ, ଭାରତ ସ୍ଥିତି ଅତି ସାଂଘାତିକ କରିଦେବ। ମୁସଲିମ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଥାଏ କେବଳ ମୁସଲମାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା, ଆଉ ଥରେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର କାହିଁରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 2025ର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କମିଲା ପାସ୍ ହାର। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରେଜଲ୍ଟ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ କମିଛି ପାସ୍ ହାର। ଗତ ବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟରେ ପାସ୍ ହାର 96.27 ପାସ୍ ହାର ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସ୍ ହାର ରହିଛି 94.93%। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚଳିତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟରେ ଗଜପତିରେ ପାସ୍ ହାର ସର୍ବାଧିକ ଥିବାବେଳେ କୋରାପୁଟରେ ରହିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ 5,10,769 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 50,02,417। 4,84,863 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। 17,384 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥର ପାସ୍ ହାର 94.93% ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପାରାଦୀପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନୂଆ ବିମାନ ବନ୍ଦର। 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ହେଲିପୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ପାରାଦୀପରେ ଏକ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଯୋଜନା ସମେତ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବିକାଶ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜୟପୁର, ଦାଣ୍ଡବୋସ, ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା, ଗୋମତା, ସତୀଭତ୍ତା, ରାଇସୁଆ, ତୁଷରା, ଜମାଦାରପାଲି, ମାଲକାନଗିରି, ଅମରଦା ରୋଡ ଏବଂ ଉତ୍କେଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟର 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲିପୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳର ବିରାସୋଳସ୍ଥିତ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କେନ୍ଦ୍ରର ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ଭାବେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ବୁଧବାର ଠାରୁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସର୍ଭେ ଆଜିଠାରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। 0ରୁ 18 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଆଦୌ ସ୍କୁଲ ମାଟି ମାଡ଼ିନଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୀମାରେ ଟେନସନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ସ୍କାନରରେ ରାଜ୍ୟର 7 ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ।
ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଶତ୍ରୁର ନଜର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଠାତ୍ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏବେଠୁ ବଢ଼ିଲାଣି ଟେନସନ୍। ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଣି ଆକାଶପଥ ବନ୍ଦ ପରେ ଘନାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର 7 ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ନଜର। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ନଜରରେ ଏବେ ସୁନାବେଡ଼ା ମିଗ୍ ବିମାନ କାରଖାନା, ବଡ଼ମାଳ ଗୋଳା ବାରୁଦ କାରଖାନା, ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି, ଧାମରା ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପ, ଅମରଧା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ଗୋପାଳପୁର ରେୟାର ଆର୍ଥ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଏହାସହ ଚାରିବାଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍ରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଶ୍ରମିକ ସାଥୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ 50 କୋଟି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସରକାର। ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଶ୍ରମିକ ସାଥୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍। ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଜରିଆରେ 50 କୋଟି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସରକାର। ଏହାସହ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାଦନ ରୋକିବାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରି ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ କରିବେ ସରକାର। ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ସରକାର ଆଣିଲେ ଶ୍ରମିକ ସାଥୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍। ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାରିବେ ଶ୍ରମିକ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବହୁମୁଖୀ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ସରକାର। ଶ୍ରମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହାୟତା, ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ଶ୍ରମିକମାନେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ଶ୍ରମ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଝିଅ ବିବାହ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ନିଜ ଝିଅ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯିବ। କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରମିକ ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପୁରୀ ଦଇତାପତି, କହିଲେ ପୁରୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦିଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। କହିଲେ ପୁରୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିଲେ କେବଳ ପୁରୀକୁ ବୁଝାଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେବନି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇବା ଜରୁରୀ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦିଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ 2.5ରୁ 3 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୋର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। 3 ମାସ ହେବ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ନିମ୍ବ କାଠରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦିଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ଦିଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିବ 365ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା। ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 365ଟି ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ନଗର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 9 ଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି। ଆପେକ୍ଷିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ବିଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉନ୍ନତ ସିସିଟିଭି, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସକ୍ଷମ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୀର୍ଥ ନଗରୀର ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଭାଗ ରାଜସ୍ୱ ଆୟୁକ୍ତ ବି ପରମେଶ୍ୱରନ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ରେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବାରୁ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଛାତ୍ର। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ପାଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ। ଆଉ 6ଟା ବେଳକୁ ଖବର ଆସିଲା କି କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଛାତ୍ର। ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେବାର କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନା ଅଳସୁଦା ଗାଁର ଜଣେ ଛାତ୍ର। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଉକ୍ତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କମ୍ ମାର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଜ ମନର ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ବସିଲେ ଛାତ୍ର ଜଣକ। ଆଉ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନକରି ଶେଷରେ ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଛାତ୍ର ଜଣକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର। କେଦାରନାଥ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଉଛି। ପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଅଛି।
आकर्षणीय भाव फूल मंदिर को सजा जाइछि। सबु थर परी एथर मध्य मंदिर द्वार खोलिबा पूर्व महादेवଙ୍କ दर्शन पाई भक्तों भीड़ लगी रही। एही पवित्र अवसर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य श्री केदारनाथ धाम परिसर में उपस्थित थिले। यह भगवान शिव को समर्पित 12टी ज्योतिर्लिंग मध्य गोटे। प्रति वर्ष शीत दिने प्रबल तुषारपात हेतु मंदिर द्वार बंद हो जाए। सेहीपरि पवित्र अक्षय तृतीयार शुभ मुहूर्त देखिबा परे यह खोल जाए। द्वार खोलिबा प्रक्रिया विभिन्न पारंपरिक रीतिनीति सामिल अछि, जेउथिरे बाबा केदारनाथଙ୍କ शीतकालीन बासस्थान उखी मठर ओंकारेश्वर मंदिर केदारनाथ धाम को चलती प्रतिमा यात्रा अंतर्भुत धाम को सजाइबा पई प्राय 108 क्विंटाल फूल व्यवहृत होइछि। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र पतन ठारू 11,000 फुट अधिक उच्चतार अवस्थित। 1 मे 2025 ठारू अनेक परिवर्तन घटी जार सीधासख प्रभाव आपण पॉकेट उपरे पड़िबो। एलपीजी सिलिंडर मूल्य ह्रास हेउ किंवा बैंक द्वारा एटीएम उठाण उपरे लगा जाइछि वर्धित चार्ज। 14.1 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर मूल्य रे कोनोसी परिवर्तन होई नै, किंतु 19 किलोग्राम वाणिज्यिक सिलिंडर मूल्य रे परिवर्तन होइछि। एथिबे आपनकु एबे 1787.50 टंका देबाकू पड़िबो। गत मासरे एहार मूल्य 1762 टंका थिला एवं मार्च रे यह 1803 टंका थिला। 1 मई जदि आपण निर्धारित समय सीमा ठारू अधिक समय रे एटीएम रू कोनोसी कारबार करंती तेबे आपनकु पूर्व अपेक्षा अधिक चार्ज देबाकू पड़िबो। अमूल क्षीर महंगा हो जाइछि। प्रत्येक परिवार एहा द्वारा सीधासख प्रभावित हेबाकू जाउछन्ती। अमूल तार क्षीर उत्पादन मूल्य लिटर पिछा 2 टंका वृद्धि करिछि, जहां मे 1 रु अर्थात काली ठारू लागू होई सारिछि। 1 मे ठारू रेल टिकेट बुकिंग रे मध्य परिवर्तन कर जाइछि। वेटिंग टिकेट एबे केवल रेल कोटारे वैध हेबो, अर्थात एबे आपण वेटिंग टिकेट सहित कोन स्लीपर कोच रे यात्रा करि परिबे नाही। आरबीआई द्वारा संप्रति रेपो रेट रे 25 बेसिस पॉइंट ह्रास परे अनेक बैंक उच्च सुध हार एफडी बंद करने आरंभ कर देइछि। परवर्ती खबर, पवित्र अक्षय तृतीया रे राज्यर चाषी माने पाइछंती सीएम किसान टंका। 51 लाख चाषी अकाउंट को जाइछि 1025 कोटी टंका। एथिपई भुवनेश्वर आयोजित समारोह रे जोगदे पूर्व सरकार को टार्गेट करछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। अक्षय तृतीया रे मोट 51 लाख चाषी 1025 कोटी टंकार सीएम किसान सहायता पाइछंती। मुख्यमंत्री सीएम किसान योजना रे राज्य में 50,16,938 जन क्षुद्र और नाममात्र चाषी 49,482 संख्यक भूमिहीन कृषि परिवार एवं 2,382 जनजाति कृषक परिवार को 1,025 कोटी टंकार सहायता राशि प्रदान कर। सहरांचल में 25,532 जन चाषी प्रथम थर पर सीएम किसान टंका पाइछंती। परवर्ती खबर, 3,000 टंका हेबो सर्वनिम्न पेंशन। खूब शीघ्र घोषणा करिपारंती केंद्र सरकार। अणसंगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी भल खबर, कारण केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना अंतर्गत सर्वनिम्न पेंशन को 1,000 टंका 3,000 टंका को वृद्धि करने को प्रस्तुत होउछंती। आगामी किछि मास भितर यह लागू हो पारे। सरकार द्वारा यह बड़ घोषणा एपरी समय हेबाकू जाउछि जेतेबेले दरदाम वृद्धि और वयस्कों सामाजिक सुरक्षा नहीं चिंता बढ़ी। ईपीएस हेउछि भारत में संगठित क्षेत्रर कर्मचारी एक अवसरकालीन योजना। यह कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन परिचालना करिथाए। ए संपर्क में जड़े सरकारी अधिकारी कहते जे सर्वनिम्न पेंशन प्रति मासरे 3,000 टंका करने प्रस्तुत चली। दीर्घ दिन हेबो एही प्रस्ताव विचाराधीन रही। परवर्ती खबर, जगन्नाथ धाम केउठी, पुरी रे ना दीघारे? जगन्नाथ धाम कहले आपण कौन बुझंती? पुरी ना दीघा? सारा विश्व जानिछि 4 धाम भितरु गोटे धाम हेउछि जगन्नाथ धाम। देश विदेश में किए ओडिशा को जानू बा न जानू, किंतु जगन्नाथ धाम कहले से ओडिशा को जाने, पुरी को बुझे। किंतु इतिमध्य दीघा को जगन्नाथ धाम कहवा आरंभ करिसेंती पश्चिम बंग सरकार। पवित्र अक्षय तृतीया अवसर दीघारे नवनिर्मित भव्य जगन्नाथ मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होता बेले यार विज्ञापन एवं निमंत्रण पोस्टर रे दीघा जगन्नाथ धाम लेखाथिबा कथा को सहजरे ग्रहण करि पारि नाहांती ओडिशार जगन्नाथ प्रेमी। जगन्नाथ धाम कहिले केवल पुरी को ही बुझे बोली कही दीघा जगन्नाथ धाम को विरोध कर जायछि, जहाँ प्रतिफलन सोशल मीडिया देखा मिली। एही दीघा जगन्नाथ मंदिर को नहीं आपनक मत कौन कमेंट रे निश्चय जनइबे। परवर्ती खबर, महंगा माड़े मरिबो पाकिस्तान। चाउल किलो को 275 टंका थिबा बेले डाली किलो को 578 और चीनी को 185 टंका रही अछि। पाकिस्तान निद हजाई देइछि भारत। पहलगाम आक्रमण पर भारतर कार्यानुष्ठान को नहीं भयभीत पाकिस्तान। आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता बा एनएसए नियुक्ति करा जायछि।
2022 ପାକିସ୍ତାନ NSA ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଇଦ୍ ୟୁସୁଫ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହି ପଦବୀରେ କାହାରିକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଏବେ ଗତ 29 ତାରିଖରେ ଅସୀମ ମଲିକଙ୍କୁ NSA ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମିଡ଼ିଆକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ମରିବ ପାକିସ୍ତାନ। ଚାଉଳ କିଲୋ ହେଲାଣି 275 ଟଙ୍କା, ଡାଲି 578କୁ ଚିନି କିଲୋ 185। IMFରୁ ମାଗିଛି 11,000 କୋଟି ଋଣ। ଭାରତ ଦେଇପାରିବନି ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନ। ମେ 23 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପାକ୍ ବିମାନ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଆକାଶ ଉପରେ କୌଣସି ବିମାନ ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଛି ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମଧ୍ୟରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଟକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସହର ବୁଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି କମିଟି। ନୂଆ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରୁ ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7 ଦିନ ଧରି ପେହେଲଗାମରେ ଲୁଚିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଆସି ସେମାନେ ଲୁଚିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ଆଗରୁ ପେହେଲଗାମର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ରେକି କରିଥିଲେ। NIA ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନେକ OGWକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ NIA ଏହା ଜାଣିପାରିଛି। ପେହେଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ବୈଶାରଣ ଉପତ୍ୟକାକୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ଭାବରେ ବାଛିଥିଲେ। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ରେକି କରିବା ପରେ ପେହେଲଗାମର ବୈଶାରଣ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପେହେଲଗାମର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଯେପରିକି ଆରୁ ଭ୍ୟାଲି, ବେତାବ ଭ୍ୟାଲି ଏବଂ ବୈଶାରଣକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ରେକିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ 2 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ 5 ଜଣ ଓଭର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କର। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ପେହେଲଗାମର ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବେତାବ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୈଶାରଣରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏଠାରୁ ଖସିଯିବା ସହଜ ଥିଲା। କେବଳ କିଛି OGW ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଏବଂ 2 ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏହା ଜାଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ 1ରୁ କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଏବର୍ଷ ଦେଶରେ ଅଧିକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗରମ ବଢ଼ିବନି। କାଳ ବୈଶାଖୀ ଓ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ସୋଆ ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରଦ ସାହୁ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଯାଜପୁରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପବନର ବେଗ 50ରୁ 60 କିମି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମେ ମାସକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି। ମେ ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ। ରାତି ବେଳା ଅଧିକ ଗରମ ଓ ଗୁଳିଗୁଳି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଖରାର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଜୁନ 1ରୁ କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେହେଲଗାମର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରିବୁ। ପେହେଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଏହି ବର୍ବରତା ଘଟାଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦଳ ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେନାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାନ, ସମୟ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ସେନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଏକ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିପାତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ମିଳିତ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ଡିଏମ୍, ଡିସି ଏବଂ ଡିସିପି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୌର ନିଗମର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମିଶନ ବଦଳୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧୀନରେ ଏହି ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक बड़ निष्पत्ति नहीं से घोषणा କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀର ସ୍କୁଲ धार्मिक स्थल ଏବଂ ବଜାରରେ सिंगल यूज प्लास्टिक व्यवहार संपूर्ण निषेध କରାଯିବ। ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।